علامہ صاحب ان کے ہیومن رائٹس جاگ جاتے ہیں. اب میں یہاں پر نا ایک بڑا ٹیکنیکل کویشچن پوچھنے لگا ہوں کہ بچوں کے ساتھ تو جو واقعات ہوتے ہیں یہ شدت پسندی کی ڈیفینیشن کس طرح سے کرتے ہیں؟ اب آپ او لیولز اے لیولز کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں انگلش لٹریچر کی، اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سیلی سلیپس ود ہز بوائے فرینڈ ود ہر بوائے فرینڈ، you need not to marry, you need to make a good boyfriend. یہ جملے ہیں، میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. تو وہ ان کو ایک مسلم ملک کے اندر پڑھایا جانا ایکسٹریمزم نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی عالم دین، مفتی، مولانا یا پھر کوئی مولوی صاحب مسجد کے اندر بچوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، وہ بیس لائن ہے جو آپ کے نظریاتی اساس کی، وہ اگر دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایکسٹریمزم ہے. وہ ٹی وی پر چلا کر بتا رہے ہیں دیکھیں یہ تو بچوں کو ایکسٹریمسٹ بنا رہے ہیں. اس کو آپ کس انداز سے ڈائسیکٹ کریں گے علامہ صاحب؟ جمیل بھائی یہ تو آپ نے جو بات کی ہے آپ خود اس کا انالیسس کر لیں. یہ تو وہ لوگ جانوروں کو بہرحال خاندان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو اور بچوں کی تربیت کا جو ادارہ اسلام میں وہ ماں باپ کے ذریعے ہی مارد وجود میں آنا کہ سنگل پیرنٹ کے ذریعے وجود میں آنا ہے. جیسے آپ نے بھی مثال دی ہے کہ وہ سیلی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ لیٹ گئی وغیرہ وغیرہ. یہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو ہمارے معاشرے میں، یہ تو مشرقی روایت، اسلام کی بات تو بات کی ہے، یہ تو ہماری مشرقی روایات میں بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو نکاح کے ذریعے بندھن بنتے ہیں اور نکاح کے ذریعے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کا سارا سسٹم نکاح کے مقدس ادارے کے ذریعے چلتا ہے اس معاشرے کے اندر. تو آپ اس معاشرے کی، میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، عجیب حیران کن بات یہ ہے کہ مغرب کی تعریف کی جاتی ہے کس لحاظ سے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے. مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اپنایا کیا جاتا ہے؟ ان کی فحشی اور یعنی اور بے حیائی کو. افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی، میں ایک مثال دیتا ہوں شاید کسی کو تلخ لگ جائے، ایک آدمی کتے کی وفاداری کی تعریف کرتا رہے، وفادار ہے وفادار، لیکن اس سے وفاداری نہ سیکھے، اس سے صرف بھونکنا سیکھ لے، اس سے کاٹنا سیکھ لے. یعنی آپ مغرب سے کی بات تو کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی، اور یہاں پہ پرویز اود بھائی نے ایک سوئی بھی ایجاد نہیں کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعریف کرنے کے بعد، اور وہ وہاں سے درآمد کیا کر رہے ہیں؟ فحشی اور یعنی اور بے حیائی. جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں کم از کم اس کو ہی اڈاپٹ کر لیں. تعریف کسی اور بات کی ہے اور اڈاپشن معاشرے کی ہو رہی ہے جو نہایت زوال پذیر ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا جمیل بھائی، یہ نیریٹو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ نئی بحث چل گئی جی، من سبا نبی فقتلوہ، یہ حدیث کے اندر ضعف موجود ہے. میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر اگرچہ سند میں ضعف موجود ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا جو حدیثیں ضعیف ہوں وہ کلیتاً بھی غلط ہوں. مثلا یہ تو اجماع امت ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے. آپ حدیث کی بات کریں، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا وہ ملعون ہے اور اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ من سبا نبی فقتلوہ کی حدیث کے اندر ضعف موجود ہونے کے باوجود یہ صحابہ کا اجماع ہے. اور یہ فقہی کلیہ دیکھیں ویلڈ اس لیے ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا فلاں شخص نے آپ کی توہین کر دی ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا یہ حق کائنات کے اوپر اگر کسی کا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بات سمجھیں، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد ہیں، چاروں خلفائے راشدین کا، تمام صحابہ کا، تمام امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے. یعنی یہ قاعدہ فقہی کلیہ ہے. اگرچہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، لیکن کسی چیز کی سند ضعیف ہونے سے وہ مسئلہ حرام نہیں ہو جاتا، وہ مسئلہ غلط نہیں ہو جاتا. سند ضعیف ہے لیکن مسئلہ درست ہے جو بھی. اور یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی، کعب بن اشرف کا، ابو رافع یہودی کا، یہ سارے واقعات، نبینہ صحابی کی لونڈی کا، یہ واقعات رسول اللہ ہی کی زندگی کے اندر بھی ہوئے اور اس کے بعد بھی صحابہ کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی امت کا 1400 سال سے یہ تواتر کا عمل ہے. آپ اس بات کو اگر نگیٹ کریں گے، کئی لوگ فروقی بھائی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کئی، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں جی اقلیتوں کو جہنمی کہہ دیا ہے، اقلیتوں کو کافر قرار دے دیا ہے. اور بھائی اگر اقلیتیں بھی کافر نہیں ہیں، اگر آپ تو مولویوں سے یہ شکوہ کرتے تھے کہ یہ جنت جہنم کے ٹھیکیدار ہیں، تو اب جنت جہنم کے ٹھیکیدار آپ بن گئے ہیں. آپ نے عیسائیوں یہودیوں کو بھی جنت دینے کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام.
इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, बार बार कहा, इस्लाम ही अल्लाह के यहाँ दीन है, और इस्लाम के अलावा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के अलावा कोई भी दुनिया में शख्स है, उसको तबलीग की जाएगी, इबलाग किया जाएगा, और अगर वो कबूल करेगा मुसलमान है, नहीं तो वो काफिर है। अब ये बाउंड्री लाइंस भी खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मौलवी ये कहें कि काफिर भी जन्नत में चले जाएंगे, ईसाई भी जन्नत में चले जाएंगे, यहूदी भी जन्नत में चले जाएंगे, पूरी दुनिया ही जन्नत में चली जाएगी, तो फिर हमारा मुसलमान होने का फायदा क्या है? फिर ये जो आसमान से वही नादिल हुई है, कुरान नादिल हुआ है, ये पूरी की पूरी कायनात के लिए जो नबी को रहमत बना के भेजा गया, वो इसलिए भेजा गया कि इनकी पैरवी से रहमत मिलनी है, सिर्फ नाम का। मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ जमील भाई जी, कि कुफारे मक्का, आपने कभी गौर किया है कि जात के ऊपर उनको भी नबी करीम से कोई इख्तिलाफ नहीं था। यकीन मानिए, आप तारीख की, ये सीरत की कुतब उठा लें, आप उनके अल्फाज देख लें, उनके कुफारे मक्का के, कि नबी करीम जब मक्का में चलते थे तो वो कहते थे अस्सादिक जा रहा है, अल अमीन जा रहा है। जात के ऊपर इतराज नहीं है, पैरवी के ऊपर इतराज है। इनको पैरवी के ऊपर भी अब ये मसला नजर आना शुरू हो गया है कि जी पैरवी भी अगर ना की जाए, उनको नबी भी चाहे ना माना जाए, कोई काफिर भी हो, तो मौलवियों को ये फतवा देना चाहिए वो भी जन्नत में जाएंगे, तो यही शिद्दत पसंदी नहीं। ये शिद्दत पसंदी तो आपकी तरफ से है। अच्छा, एक और बात आपके सामने मैं इसी वाक्य के तरादुर में रखना चाहता हूँ। सियालकोट के बाद एक सानिया हुआ फैसलाबाद का। हमारे से जी, हमारे से तो ये डिमांड करते थे, हमसे डिमांड होती है ना कि यार क्यों किसी को मुलजम करार दे के उसके ऊपर सजा भी खुद नाफिज कर देते हो। इन्होंने फैसलाबाद के सानिया के अंदर उनको मुजरम नहीं गर्दाना, उनको पक्का मुलजम डिक्लेयर करके उन शरीफ लोगों के खिलाफ एफआईआर कटवाई, उनको हवालात के अंदर। ये सारा लिबरल माफिया ने किया है, और ये उस अल्लामा मीडिया साहब, ने किया। अल्लामा जी साहब, जी मैं आपको यहाँ बताऊं कि जिस वक्त ये कैंपेन चल रही थी फैसलाबाद वाकये को लेकर, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, तो मीडिया के ऊपर मुसलसल यही कहा जा रहा था, ख्वातीन को बरहना कर दिया, और पता है मैं बड़ी तकलीफ में था। रात को मेरे पास सीसीटीवी फुटेज पहुंची, वो आपने शायद फुटेज देखी होगी, अंदर से बाहर जी आने जी और खुद कपड़े उतारने वाली, वो सबसे जी पहले जी मैंने जारी की थी अपने ट्विटर पे। जी जी, तो मैंने आपकी ट्विटर पे देखी है। वो बड़ा तनकीद का मुझे निशाना बनाया गया। जब वो चीज ओरिजिनल खुल कर आई तो एक्चुअल स्टोरी पता चली, तो ये भी नहीं जानते कि ओरिजिनल स्टोरी क्या है, लेकिन इनको तकलीफ दीन से है, और ये बस अपने रोजी चमकाने के लिए बैठे हुए हैं जमील घर पे। भाई, उस वाक्य के अंदर इन्होंने एक शरीफ आदमी को, वहां के शरीफ लोगों को औरत कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, ये आप मादरत जी, करें, ये मादरत करिए, 8 मार्च वालियों ने सिर्फ औरत कार्ड को इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं, ये जितना मर्दी पाकिस्तानी मुआशरे को जहन्नुम नदीर मुआशरा जाहिर करना चाहे, पाकिस्तानी मुआशरा इतना भी गया गुजरा नहीं है कि जितना ये आयशा अकरम केस में जाहिर करते हैं, या जितना फैसलाबाद वाकये में किया। और जमील भाई, ये तो आपने ट्वीट कर दी, वो एकदम पलटा, यानी पलड़ा एकदम तब्दील हो गया, और मीडिया के ऊपर ट्रेंड बदलना शुरू हो गए। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर वहां पे कैमरा ना लगा होता तो उन कुछ नहीं शरीफ होना था। लोगों की किसी ने नहीं थी माननी। उनको तो इन्होंने मुजरम, यानी हम किसी को मुजरम डिक्लेयर करने के खिलाफ हैं, हमने आपके हाँ, साथ खड़े होके सानिया सियालकोट के पर आवाज उठाई, लेकिन मुलजम को यह हक भी तो शरीयत ने दिया ना अपनी सफाई का, उसको भी तो सफाई देने का मौका दें कि औरत कार्ड इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, उनके खिलाफ जमील भाई पर्चे भी हो गए, वो बेचारे शरीफ लोग हवालात में भी चले गए। बाद में सीसीटीवी फुटेज आई, तब पता लगा कि औरतों ने कपड़े भी खुद फाड़े थे, चोरी भी खुद की है, बदमाशी भी खुद कर किया, और वो एक मुनज्जम गिरोह निकल आया चोरों और डाकुओं का, जो आदी थे इस किस्म की वारदात के। अब ऐसा ही है। बताइए, अब बताइए, ये क्या मादरत करेंगे? कतन नहीं करेंगे। ये औरत कार्ड को इस्तेमाल करते रहेंगे, चाहे आयशा अकरम का वाकया हो, चाहे फैसलाबाद का वाकया हो। यकीन मानिए, पाकिस्तानी मुआशरा इतना भी गया, हाँ मानते हैं मुआशरा अब तरी का शिकार है, लेकिन इतना गया गुजरा भी नहीं है जितना ये पाकिस्तान के ये फिक्री और नदरी मुहालफ है। जमील भाई, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, इनको ये हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए। और जब तक ये हकीकत कबूल नहीं करेंगे, इनके अंदर का बुग़्ज़ और नफरत निकलती जाएगी। वो असल में हमारी बुनियादों पे हमलावर है। उनको मसला हमसे भी नहीं है, उनको मसला इस्लाम से है। चूंकि इस्लाम को गाली देना बहरहाल मुआशरे में मुश्किल है, मौलवी को गाली दे दी जाती है। एब्सोल्युटली राइट जनाब। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर भाई, आपकी बड़ी खिदमत हैं, आपकी फैमिली की बड़ी खिदमत हैं दीन इस्लाम को लेकर। मैं बड़ा पेटेंट फॉलोअर हूं आपका, खास तौर पर अगर कभी जियो कहानी के ऊपर या जियो सुपर के ऊपर भी आपके बयान चल रहे होते हैं ना, तो मैं सारे प्रोग्राम छोड़ के वो खुसूसी तौर पर सुन रहा होता हूँ। एक दिली और रूहानी लगाव है जज़ाकल्लाह खैर। आपकी आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से। बस दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह की नशिस्त हम रखते रहेंगे। ये मेरी ख्वाहिश है कि जब जब इंशाल्लाह, आपके पास वक्त हो, मेरे पास वक्त हो, हम 10-15 मिनट के लिए ये भी एजुकेशन, इंशाल्लाह। एजुकेट करना भी बुनियादी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, हमारा हक है, फर्ज बनता है हमारे ऊपर। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल। वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।